नवेम्बर मास पर देश में जड़े प्रमुख सेलिब्रिटी देह त्याग हो पारे ये मोर भविष्यवाणी आज्ञा। सनातन मूल तत्व को हिंदू माने ही बुझीपारे, विधर्मी माने तो बुझीपारे ना। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी विश्वर शांति पाई खीरी चटेबे मत लगुच से पारे किसी। रामनवमी दिन जो भक्त माने एक भगवा रंगर पताका नहीं से 11टी हलदिया फूल दे कौन सी मनस्कामना करी रामचंद्र पाद तले जदि अर्पण करती सप्ताह भितर निश्चित शुभ फल प्राप्ति हे और मानसिकटी निश्चित पूरण हम। तो ये जिनसटी मुझे एडवाइस करी आज्ञा। नमस्कार, जय श्री राम। ये जो रामनवमी को लेकिन किसी गुरुत्वपूर्ण कथा कहीं आ पूर्वर जिते ग्रहण लगी से समय गोटे कथा आसाला कि गोटे बड़ विपत्ति रोचे समस्त अनेक सतर्कवाणी दि जाऊला। ताले ये जो रामनवमी आसीगला बर्तमान रामनवमी पर कौन परिवर्तन हम कहीं विश्व में युद्ध परिस्थिति एपटे भारत अर्थनैतिक परिस्थिति बहुत संकट। ओडिशा से किसी बड़ी जाए प्रत्येक दिन जनक घरे क्या पाखे गैस ना क्या पाखे पेट्रोल ना क्या पाखे खाइबा ना किए चली पारुनी बहुत प्रकार कंडीशन राजनीति से तेणुक ए सब घटना को लेकिन आम कथा एक्चुअली ज्योतिष शास्त्र कौन कौन आम सहित अच्छा एस्ट्रोलॉजर बा ज्योतिर्विद डॉक्टर सुमित साहू सर आपन को स्वागत। सर ये जो खास करके वर्तमान परिस्थिति ए परिस्थिति परिवर्तन कौन हम रामलाला नवमी आ रामलाला आगमन को लेकिन समस्ते उत्साहित आ समस्ते प्रिपेयर अच्छा केमिति सेलिब्रेशन करेंगे रामलाला स्वागत करेंगे तेणुक रामलाला आगमन पर परिवर्तन कौन हम देखु समस्ते ये दिन टी व्याकुलतार सह अपेक्षा करें राम जन्मदिन को किपरि पालन करेंगे एवं राम नवमी सहित ये हूँ नवरात्रि नवमी तिथि जो दिन माँ सिद्धिदात्री पूजा होता है एवं सदाबले मन रखि था जो मसरे माँ आसी था अन्याय अनीति दुर्नीति सबको विनाश करी सत्यर जय करी संसार को रक्षा करी। तो धरी नि राम नवमी दिन आमर ओडिशा रे बा समग्र भारत रे किसी नूतन परिवर्तन धारा आसिया को जाउची तेणु मांकर आवाहन होउची। अच्छा आवाहन तो है ठीक अच्छी परिवर्तन कौन हम कि प्रकार परिवर्तन देखु प्रथम जिनस हूँ रामंकर आवाहन माने राम जन्म होती राम किपरि जन्म हेले राजा दशरथंकर प्रथमे कौन पिलापिली हो नथिले किंतु आपणकर यज्ञ पूजा अनुष्ठान करिया परे ऋषि मानकर साहाय्य नहीं राजा दशरथ जो यज्ञ क्षीरी प्रस्तुत करी राणी मानू देइथिले ताकू सेवन करिवार 9 मास पर प्रभु श्री राम जन्म ग्रहण करते तेणु यही दिन टी आम राम नवमी बोली कही था। यही दिन ठारू समग्र भारत वर्ष रे गोटे नुआ जुगर आरंभ होता तेणु आम राम नवमी पालन करिथाउ एवं एथिरे परिवर्तन होउची जहाँ आपण पचारले परिवर्तन या जो व्यक्ति माने बा जो लोक माने आपणकर नेगेटिविटी भितर बा विषादग्रस्त भाव रोचंदी सेमानंकर मनोभाव परिवर्तन हेबो एवं समाज रे किछि मंगल कार्य बा डेवलपमेंट वर्क आगु को बढ़िबो। जेमती आपण कहले जे रामंकर आसीबा आगुरु राजा दशरथ गोटे पूजा करथिले ऋषि मानकर आज्ञा आज्ञा गोटे खीरी बाहर थिला आज्ञा खीरी खाइला परे रामलालांकर आगमन होइथिले आज्ञा सेमती वर्तमान विश्व रे युद्ध परिस्थिति आज्ञा एठी ए युद्ध परिस्थिति रे खीरी किए बनैबे आउ से खीरी टू केमिति हमर एठी भारत रे केमिति परिवर्तन हबो केमिति हमर परिवर्तन हबो देखंतु ई जो युद्ध परिस्थिति रे आपण जो कहले खीरी युद्ध परिस्थिति रे जेहेतु दुईटी बड़ देश मध्य युद्ध चली आमर प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी सी बहुमात्रा चेष्टा करुचंती जे दुई देश को केमिति शांति वार्ता दे युद्धटी को शेष करेंगे एवं समग्र विश्व रे शांति फेरे आनिबे। तो ये किसी पदक्षेप आमर प्रधानमंत्री नबाकू जाउछंती या एस्ट्रोलॉजिकली मु भाबुची तामाने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी विश्वर शांति पाई खीरी चटेबे मत लगुच से पारे किसी। अच्छा देखा जाऊ निहाती भाव में जदि सतरे जदि आमर प्रधानमंत्री खीरी चटैकी जदि विश्व शांति आनी पार्टी ताहले जय श्री राम। अच्छा आउ गोटे कथा बर्तमान ये जो संकटापन्न परिस्थिति
ତେଲ ନାହିଁ, ଗ୍ୟାସ୍ ନାହିଁ, ରାସନ ବି ନାହିଁ, ଆଜ୍ଞା ଏ ପରିସ୍ଥିତି। ଆଜ୍ଞା ତ ସେ ପରିସ୍ଥିତି ସମକୂଳ ଅବସ୍ଥାରେ ଆପଣ ମାନଙ୍କୁ ବି ନିହାତି ଭାବରେ କଟଉଛନ୍ତି। ନିଶ୍ଚିତ ଆଜ୍ଞା। ତେଣୁ କରିକି ଏଇ ଯୋଉ ପରିସ୍ଥିତିରେ କିଛି ପଟ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହବ କି, ସେମିତି କିଛି ଆକଳନ ଦେଖା ଯାଉଛି କି? ଦେଖନ୍ତୁ ଆଜ୍ଞା, ଏଥିରେ ଆପଣଙ୍କର ପଟ ପରିବର୍ତ୍ତନ ତ କିଛି ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ଦେଶର ଅର୍ଥନୀତିରେ କିଛି ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆସିବାକୁ ଯାଉଛି, ଶୁଭ ନା ଅଶୁଭ? ଯୋଉଟାରେ ସାଧାରଣ ଲୋକ କିଛି ହନ୍ତସନ୍ତ ହେବେ। କାହିଁକିନା ଏଥିରେ ରାହୁଙ୍କର ଏବଂ ମଙ୍ଗଳଙ୍କର ସ୍ଥିତି ଦୁର୍ବଳ ରହିବ, ସାଧାରଣ ଲୋକ ଆର୍ଥିକ ସ୍ଥିତିରେ ଟଳମଳ ହେବେ। ତାହେଲେ କାହା ପାଇଁ ଭଲ ରହିବ? ଏଇଟା ଏଇ ଯୋଉ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆସୁଛି, ଏଥିରେ କିଛି ଅର୍ଥବାନ ବା ପଇସା ବାଲା ଲୋକଙ୍କର ଭଲ ହେବ ଏବଂ କିଛି ତଳ ସ୍ତରର ବା ନିମ୍ନ ଜାତିର ଲୋକଙ୍କର ଉନ୍ନତି ହବ। କିନ୍ତୁ ମଧ୍ୟବିତ୍ତଙ୍କର କିଛି ନାହିଁ। ନା, ମଧ୍ୟବିତ୍ତଙ୍କର ତ ମତେ କିଛି ଲାଗୁନାହିଁ ହେଲା ଭଳିଆ। ଆଚ୍ଛା, ଦୁର୍ଭାଗ୍ୟ। ହଉ, ଯାହା ବି ହଉ, କିଛି ଲୋକଙ୍କର ତ ଭଲ ହଉଛି, ସେତିକିରେ ଖୁସି ହେଇଯିବା। ଆଚ୍ଛା, ଆଉ ଗୋଟେ କଥା, ଯେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯୋଉ ପରିସ୍ଥିତି ଯାହା ବି ଚାଲିଛି, ଆଜ୍ଞା ରାମଲାଲାଙ୍କର ପୂଜା ବି ହବ, ତେଣୁ କରିକି ଗୋଟେ ରାଜନୀତିକରଣ କରାଯାଉଛି। ରାମଲାଲା ଏବେ ଆଉ ବର୍ତ୍ତମାନ ଧାର୍ମୀୟ ହେଇକି ନାହାନ୍ତି, ସେ ବର୍ତ୍ତମାନ ରାଜନୀତିକ ଆଜ୍ଞା ହେଇଯାଇଛନ୍ତି। ଆଜ୍ଞା। ତେଣୁ କରିକି ରାଜନୀତିରେ କଣ କିଛି ହବ ପରିବର୍ତ୍ତନ? ଦେଖନ୍ତୁ, ଭାରତର ଆମର ମୁଖ୍ୟ ରାଜନୀତିରେ ଦେଖିବାକୁ ଗଲେ ରାଜନୀତି ସ୍ଥିର ରହିବ, କିନ୍ତୁ ଓଡ଼ିଶା ରାଜନୀତିରେ କିଛି ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆସିବ। କିଛି ନା ଅଧିକ? କିଛି ମାତ୍ରାରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆସିବ, କିଛି ନୂଆ ଚେହେରା, ନୂଆ ଦଳ ଆସିବାର ସମ୍ଭାବନା ଦେଖାଦେଉଛି। ଆଚ୍ଛା, ଗୋଟେ, ଦିଟା, ତିନିଟା, ପାଞ୍ଚଟା? ଗୋଟିଏ ଦଳ ଆସିଲା ଭଳି ମତେ ଗଣନା କହୁଛି ଏବଂ ଏଥିରେ କିଛି ବିରୋଧୀ ଦଳର କିଛି ନେତା ଏବଂ ଶାସକ ଦଳର କିଛି ନେତା ଉଭୟ ମିଶିକି ଏହି ଦଳଟିକୁ ବନେଇବେ ବୋଲି ଗଣନା କହୁଛି। ମାନେ ସାମିଲ ଶାସକ ଦଳ ବି ରହିବେ? ଆଜ୍ଞା। ଯାହା ବି ହେଇପାରେ, କାହିଁକିନା ସୂଚନା ବି ସେଇଆ ଆସୁଛି। ଆଚ୍ଛା, ଆଉ ଗୋଟେ କଥା କି ଆଜ୍ଞା, ପ୍ରକୃତରେ ଏଇ ଯୋଉ ରାମନବମୀ ତିଥି, ଏ ତିଥିଟିକୁ କାହିଁକି ଏତେ ଆମେ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦଉଛୁ, କଣ ପାଇଁ? ଦେଖନ୍ତୁ, ଆମେ ପ୍ରଥମତଃ ଆମେ ଭାରତୀୟ ମାନେ ହେଉଛନ୍ତି ସନାତନୀ ଏବଂ ସନାତନର ମୂଳପିଣ୍ଡି ହେଉଛନ୍ତି ପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀରାମ, ବୁଝିପାରୁଛନ୍ତି ନା? ତେଣୁ ଯେହେତୁ ଶ୍ରୀରାମଙ୍କର ଜନ୍ମ ଦିବସ, ତେଣୁକରି ସବୁ ଲୋକ, ସବୁ ଭକ୍ତ ମାନେ ଉତ୍ସାହିତ ହୋଇ ଏଇ ଦିନଟିକୁ ଅପେକ୍ଷା କରିଥାନ୍ତି, କେମିତି ଆମେ ଏହାକୁ ପାଳନ କରିବୁ ବା ପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀରାମଙ୍କୁ ଆମେ ପୂଜା କରିବୁ। ଆପଣଙ୍କ ଗଳାରେ ପ୍ରଭୁ ହନୁମାନ ବିରାଜମାନ ଅଛନ୍ତି। ଆଜ୍ଞା। ଇଏ କୋଉ ହନୁମାନ? ଇଏ ମୋ ଗଳାରେ ଆଜ୍ଞା ସାଲେଶ୍ୱର ବାଲାଜୀ ଅଛନ୍ତି, ଯିଏ ରାଜସ୍ଥାନରେ ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ ଅଛନ୍ତି। ହନୁମାନଙ୍କର ରୂପ ନେଇକି କେହି ବି ଏସବୁ ଜିନିଷର ସମାଧାନ କରିପାରିବେନି କି ହନୁମାନ ନିଜେ ଆସିପାରିବେ? ଦେଖନ୍ତୁ, ଯୁଗେ ଯୁଗେ ପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀ ହନୁମାନ ଆମରି ଭିତରେ ହିଁ ଅଛନ୍ତି, ଆମେ ହିଁ ତାଙ୍କୁ ଭିତରେ ଦେଖି ପାରୁନାହାନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଆମରି ଭିତରେ ଆସି ସେ ସବୁ କାର୍ଯ୍ୟ କରି ତାଙ୍କ ବାଟରେ ଚାଲି ଯାଉଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଭାରି ଅଜବ ଲାଗୁଛି, କାହିଁକିନା ଦୁଃଖ ବି ଲାଗେ। ଆଜ୍ଞା। ଆପଣ ଆଷ୍ଟ୍ରୋଲୋଜିରେ ଯଦି କହିବା, ତାହେଲେ ଗୋଟେ ଜଣେ ଏମିତି ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ବ ଯିଏକି ସେଲିବ୍ରିଟି ଆଷ୍ଟ୍ରୋଲୋଜି ବି ଆପଣଙ୍କୁ ନାଁ ଅଛି। ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା। ତ ଏଇ ଯୋଉ ମାନେ କଣ ପ୍ରକୃତରେ ଆପଣ ସେଲିବ୍ରିଟି ମାନଙ୍କୁ ନେଇକି ଆଷ୍ଟ୍ରୋଲୋଜି କରନ୍ତି, ନା କଣ ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କ ନାଁଟା ଏମିତି କାହିଁ ଖାସ କରିବି? ଆଜ୍ଞା, ଦେଖନ୍ତୁ, ମୁଖ୍ୟତଃ ମୋ ପାଖରେ ମ୍ୟାକ୍ସିମମ୍ ସେଲିବ୍ରିଟି ହିଁ ଜାତକ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଆସନ୍ତି ଏବଂ ତାଙ୍କର ପ୍ରେଡିକ୍ସନ ମୁଁ କରେ, ତ ସେଥିପାଇଁ ସେଲିବ୍ରିଟି ଆଷ୍ଟ୍ରୋଲୋଜର ଗୋଟେ ନାଁ ରହିଯାଇଛି। ଆପଣ ମାନେ ହିଁ ନାଁ ଦେଇଛନ୍ତି, ମୁଁ ଦେଇନାହିଁ ଆଜ୍ଞା। ଏ କଥା ମଝିରେ ଏଟାକୁ କାହିଁକି ପୁରେଇଲି, କାରଣ ଅଛି, କାହିଁକିନା ଏ କାରଣଟି ପଛରେ ରଖିବି। ଆ ପୂର୍ବରୁ ଯୋଉ କଥାଟି କହୁଥିଲି ସେଇଟାକୁ ଆସିବ, ଯୋଉ ହନୁମାନଙ୍କ କଥା। ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେତେବେଳେ ରାମନବମୀ ହୁଏ, ଅନେକ ଲୋକ ନିଜକୁ ରାମଙ୍କର ଭକ୍ତ ବା ଇଏ ଭଗୁଆ ଧରିକି ହଉ, ଗାଡିରେ ରାଲି କରିକି ହଉ, ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରର ବହୁତ ବଡ ବଡ ରାଲି ମଧ୍ୟ କରନ୍ତି। ଆଜ୍ଞା। କିନ୍ତୁ ଏ ରାଲି ଦ୍ଵାରା କିଛି ପରିବର୍ତ୍ତନ ହୁଏନି, ତଥାପି ସମସ୍ତଙ୍କର ମନରେ ଗୋଟେ ଉତ୍ସାହ ଥାନ୍ତି। ଯଦି ସମାନ ପରିସ୍ଥିତି ଦେଖିବା, 2 ଦିନ ତଳେ ଯାଜପୁରରେ ଗୋଟେ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ହଉଥିଲା, ଆମେ ଯାଇଥିଲୁ, ସେଠି ମଧ୍ୟ ସେମିତି ଗୋଟେ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ହେଲା, ଜଣେ ସେଲିବ୍ରିଟି ଆସିଥିଲେ ଡାନିଶ, ଆଜ୍ଞା ଆଉ ସିଏ ସେଠି ରାମଙ୍କର ଗୀତ ଗାଇଥିଲେ। ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ଏଣ୍ଡ ରାତି 1 ବେଳକୁ। ଆଜ୍ଞା। ସେ ପ୍ରୋଗ୍ରାମରେ ରାମଙ୍କର ବହୁତ ବଢିଆ ସୁନ୍ଦର ଗୀତ ଗାଇଲେ, ସତରେ ଭଲ ଥିଲା ପ୍ରୋଗ୍ରାମ, ଗୀତ ବି ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଥିଲା। କିନ୍ତୁ ଭାରି ଦୁଃଖ ଲାଗିଥିଲା ଯେ, କାହିଁକିନା ଆମେ ଅଲଗା ଗୀତ ଗାଇବା ଆଉ ଗୋଟେ ଭଜନ ଗାଇବା, ତାଙ୍କର ଡ୍ରମ ବାଲା ସହିତ ଆମର ଝଗଡା ହେଇଥିଲା। ଆଜ୍ଞା। ଭଜନ ଯେତେବେଳେ ଗାଉଛେ, ତାହେଲେ କାହିଁକି ଆମ ମନରେ ଭକ୍ତି ଭାବନା ରଖୁନେ, କାହିଁକି ଆମେ ଜୋତା ପିନ୍ଧି ଗାଇବା, କାହିଁକି ଜୋତାଟାକୁ ନ ଖୋଲିଦେବା, ଏଇ କଥାକୁ ନେଇକି ଆମର ହେଇଥିଲା। ଦେଖନ୍ତୁ, ଘରର ମୁରବୀ ସବୁବେଳେ ଜ୍ଞାନଟା ଦବା ଦରକାର। ଆମେ ମାନେ ଯୋଉ ଧାର୍ମିକ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ସଂସ୍କାର ପାଇଛନ୍ତି ଆମର ମୁରବୀ ମାନଙ୍କ ଠାରୁ ବା ଗୁରୁ ମାନଙ୍କ ଠାରୁ ବା ବ୍ରାହ୍ମଣ ମାନଙ୍କ ଠାରୁ ଆମେ ପାଇଛନ୍ତି,
ତେଣୁକରି ସନାତନର ମୂଳ ତତ୍ତ୍ୱକୁ ହିନ୍ଦୁମାନେ ହିଁ ବୁଝିପାରିବେ, ବିଧର୍ମୀ ମାନେ ତ ବୁଝିପାରିବେନି ନା। ଯେହେତୁ ଭାରତ ବର୍ଷରେ ଅଛନ୍ତି ଯୁବପିଢ଼ିଙ୍କୁ ଆମେ ସନାତନ ସହ ଆକୃଷ୍ଟ କରୁଛନ୍ତି, ତେଣୁ ସେମାନଙ୍କୁ ମନ ମୋହିଲା ଭଳି କିଛି କାର୍ଯ୍ୟ ଆମର ସନାତନୀ ମାନଙ୍କୁ କରିବାକୁ ପଡୁଛି। ତା ଭିତରେ କିଛି ଭୁଲ ଭଟକା ହଉଛି, ଇଏ ଗୋଟିଏ ସେଇଥିରୁ ଗୋଟିଏ ଭୁଲ ଆଜ୍ଞା। ଯେତେବେଳେ ସେଲିବ୍ରିଟି କଥା କୁହାହଉଛି, ଆପଣ ଜଣେ ସେଲିବ୍ରିଟି ଆଷ୍ଟ୍ରୋଲଜର, ଆଜ୍ଞା ସେଇ ହିସାବରେ କହିପାରିବେ କି ଏ ଡାନିଶଙ୍କର ଭବିଷ୍ୟତ କଣ? ଦେଖନ୍ତୁ, ନିଶ୍ଚିତ ତ ଏଥିରେ ଡ୍ୟାନିଶଙ୍କର ଭବିଷ୍ୟତ କିଛି ମାତ୍ରାରେ ଖରାପ ହୋଇଛି ଏବଂ ଏହା ଦ୍ୱାରା ଯେଉଁ ସନାତନୀ ମାନଙ୍କର ଅଶ୍ରୁ ତାଙ୍କ ଉପରେ ପଡ଼ିଲା କି ଆପଣଙ୍କର ଅଭିଶାପ ପଡ଼ିଲା, ସେଥିରେ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ତାଙ୍କ କ୍ୟାରିୟରରେ କିଛି ନା କିଛି ପରିବର୍ତ୍ତନ ନିଶ୍ଚିତ ଆସିବ। ତଳଗାମୀ ନା ଉପରଗାମୀ? ନାଇଁ, ତଳଗାମୀ ତ ନିଶ୍ଚିତ ଆଜ୍ଞା। କାହିଁକିନା କୌଣସି ସନାତନ ବା ସନାତନୀ କେବେ ଏଇ ଜିନିଷକୁ ଗ୍ରହଣ କରିପାରିବେ ନାହିଁ। ତେଣୁ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଡେଫିନେଟଲି ତାଙ୍କର କିଛି ନା କିଛି ପରିବର୍ତ୍ତନ ହବ ଏବଂ ଏଇଟା ରାହୁଙ୍କର ପ୍ରଭାବ ସକାଶେ ତାଙ୍କର ହେଲା ବୋଲି ମୁଁ କହିବି ଆଜ୍ଞା। ତ ସୁମିତ ବାବୁ, ଆଉ ଗୋଟିଏ କଥା ଯେ ବର୍ତ୍ତମାନ ରାଜନୀତି ଗଲା, ନେତା ମାନଙ୍କ କଥା ତ ଗଲା, କିନ୍ତୁ ଗୋଟେ କଥା ହଉଛି କି ଯୋଉ ଯେତେବେଳେ ସେଲିବ୍ରିଟି ମାନଙ୍କ କଥା ହଉଛି, ସେଲିବ୍ରିଟି ମାନଙ୍କର କାହିଁକିନା ଗୋଟେ ଟାଇମ ପିରିୟଡ ଚାଲିଥିଲା ଯୋଉଠି ସେଲିବ୍ରିଟି ଅନେକ ସେଲିବ୍ରିଟିଙ୍କର ଜୀବନ ଚାଲିଗଲା, ଆଜ୍ଞା ଯୋଉକି ଆଉ ନାହାନ୍ତି। ତ ସେମିତି କିଛି ବର୍ତ୍ତମାନ ସେଲିବ୍ରିଟି ମାନଙ୍କର ଏଇ ରାମନବମୀ ପରେ କଣ ସେଲିବ୍ରେସନ ମାନେ ଚେଞ୍ଜେସ୍ କଣ ଆସିବ? ଦେଖନ୍ତୁ, ବର୍ତ୍ତମାନ ସେମିତି କିଛି ଚେଞ୍ଜେସ୍ ଆସିବ ନାହିଁ ରାମନବମୀ ଭିତରେ, କିନ୍ତୁ ନଭେମ୍ବର ମାସ ପରେ ଦେଶରେ ଜଣେ ପ୍ରମୁଖ ସେଲିବ୍ରିଟିଙ୍କର ଦେହ ତ୍ୟାଗ ହେଇପାରେ, ଇଏ ମୋର ଭବିଷ୍ୟତବାଣୀ ଆଜ୍ଞା। ତ ଶୁଣିଥିଲେ ଆଜ୍ଞା, ରାମନବମୀ ଆଗରୁ, ରାମନବମୀ ପରେ ଯୋଉ ପରିବର୍ତ୍ତନ ବିଷୟରେ ଦେଶ, ବିଶ୍ୱ ଆଉ ଅର୍ଥନୀତି କିମ୍ବା କାହାର କଣ ହେବ ଏ ବିଷୟରେ ଜାଣିଲେ। ତେଣୁ କରିକି ରାମନବମୀକୁ, ହଁ ଆଉ ଗୋଟିଏ କଥା ରହିଲା, ରାମନବମୀକୁ କରିବେ କଣ, ସେ ଗୋଟିଏ କଥା ରହିଲା ପଚାରିଦବା। ସୁମିତ ବାବୁ କଣ କହିବେ ଯେ ରାମନବମୀକୁ ନେଇକି କୌଣସି ଗୋଟେ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ମନ୍ତ୍ର ଅଛି ଯାହାକୁ ନେଇକି ସମସ୍ତେ ଯଦି ଜପ କରନ୍ତି କିଛିଟା ତାଙ୍କର ଯଦି ଖରାପ ଥାଏ ତାହେଲେ ଦୃଷ୍ଟ ଖଣ୍ଡନ ମଧ୍ୟ ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ଅଛି? ଦେଖନ୍ତୁ, ମୁଁ ଆଗରୁ ବି ଅଲଗା ମିଡିଆରେ ବି କହିସାରିଛି, ଆପଣଙ୍କୁ ବି ଏବେ ସେଇ କଥାଟି କହୁଛି। ମନ୍ତ୍ର ନାହିଁ, ମୁଁ ଗୋଟେ ଉପାୟ ବତଉଛି। ରାମନବମୀ ଦିନ ଯେଉଁ ଭକ୍ତମାନେ ଏକ ଭଗବା ରଙ୍ଗର ପତାକା ନେଇ ସେଥିରେ 11ଟି ହଳଦିଆ ଫୁଲ ଦେଇ କୌଣସି ମନସ୍କାମନା କରି ରାମଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କର ପାଦ ତଳେ ଯଦି ଅର୍ପଣ କରନ୍ତି, ସପ୍ତାହ ଭିତରେ ନିଶ୍ଚିତ ଶୁଭ ଫଳ ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ ଏବଂ ମାନସିକଟି ନିଶ୍ଚିତ ପୂରଣ ହେବ। ତ ଏଇ ଜିନିଷଟି ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଆଡଭାଇସ୍ କରିବି ଆଜ୍ଞା। ତେବେ ରାମନବମୀରେ ପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀରାମଙ୍କ ପାଦ ତଳେ ଭଗବା ରଖନ୍ତୁ, ଯୋଉ ଉପାୟ ଦେଲେ ସେଇ ଉପାୟ ପାଳନ କରନ୍ତୁ। ନିହାତି ଯଦି ଆପଣଙ୍କର କିଛି ଖରାପ ଚାଲିଛି, ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆଶା ରଖିବା। ରହୁଛି ଆଜ୍ଞା, ନମସ୍କାର, ଜୟ ଶ୍ରୀରାମ।